हेलो हाय नमस्ते दिस इज रामदास चौहान वेलकम టు ఆర్డీసీ స్టడీ సెంటర్ అయినా ఇంతకు ముందు మనము చెప్పుకున్నట్టు పార్ట్ బి లో ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏ విధమైనటువంటి ఆన్సర్ మనం రాయాలి ఏ విధంగా రాయాలి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పాం కదా। సో आज की कक्षा में यहाँ हिंदी व्याकरणांश हिंदी व्याकरण లైక్ 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామర్ పార్ట్ ని పార్ట్ బి ని ఏ విధంగా రాయాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పాం కదా హేనా। పార్ట్ బి లో ఇవన్నీ క్వశ్చన్ అడుగుతారన్నమాట। ఓన్లీ 6th క్లాస్ 6th 7th 8th కే కాకుండా 9th 10th క్లాస్ కూడా చాలా చాలా యూజ్ అయ్యేటటువంటి క్వశ్చన్లు ఇవన్నీ। నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ని చదివి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి, చూడండి। ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సంజ్ఞ। సంజ్ఞ అంటే నౌన్, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वचन बदलिए, लिंग बदलिए, उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरुक्ति शब्द, युग्म शब्द, तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, कारक, संधि, समास, काल, विराम चिन्ह है ना, मुहावरे, वाच्य, वर्तनी शुद्ध, वाक्य प्रयोग, वाक्य सही क्रम, हिंदी अक्षर, वाक्य शुद्ध करना और देश विदेश शब्द, शब्दार्थ, अंत्याक्षरी शब्द, भाषा की बात है ना। इस तरह के हर एक प्रश्न हमारे पार्ट बी में पूछा जाता है। तो इनको किस तरह लिखा जाए इन सभी के बारे में मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये पूरा जाके आप पढ़िए। मैं आपको पहले నేను ఆల్రెడీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను, అవన్నీ మొత్తం చదవండి। అయితే నేను ఒక్కొక్క దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కానీ ఇంకోసారి నేను దీన్ని క్లియర్ కట్ గా చెప్పగలుగుతాను। చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సంజ్ఞ। फर्स्ट वन क्या है? संज्ञा। दो शब्दों के सॉरी संज्ञा అంటే నౌన్ है ना, संज्ञा అంటే नौन, नामवाचकము తెలుగు में। नाम के बारे में संज्ञा, नाम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थानों के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा అంటే పేరును తెలిపేదాన్నే సంజ్ఞ నౌన్ అంటారని దీని ద్వారా మనము చెప్పవచ్చు। जैसे रामू, रमेश, हैदराबाद, लक्ष्मी, निर्मल है ना। नेक्स्ट सेकंड वन है सर्वनाम है ना। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन है ना, ही, शी, इट, ఆమె, అతడు, వెహ, వహ, తో, తుమ్, మై, హమ్, इस तरह అంటే సంజ్ఞకు బదులుగా వాడేటటువంటి పేర్లను సర్వనామం అంటారని చెప్పవచ్చు। విశేషణ, विशेषण माने एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव विशेषणము है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता के बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है ना। విశేషణ విశేషత అంటే గుణము, సంజ్ఞ సర్వనామం యొక్క శబ్దాల యొక్క గుణాల గురించి తెలిపేదాన్ని విశేషణ అంటారని చెప్పవచ్చు। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर है ना, अति सुंदर है ना, इस तरह बहुत सारे के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्रिया, क्रिया माने वर्ब है ना, वर्ब, क्रिया అంటే वर्ब, वर्क, పని తెలుపుతుంది, काम के बारे में। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कामों के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के काम के बारे में, कार्य के बारे में పనిని గురించి తెలిపేదాన్ని క్రియ అంటారు है ना। इन सभी को क्या बोलते हैं? क्रिया कहा जाता है। ये पूरे व्याकरण नाम से संबंधित है। तो यहाँ ये पार्ट बी में इस तरह पूछा जाता है, तो आप लिखना है। तो राम लिख रहा है, राम लिख रहा है, लिखने के नीचे, लिखना के नीचे अंडरलाइन करता है। इस शब्द में रेखा के शब्द क्या है बोलता है, तो लिखना क्या है? क्रिया है। नीचे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बोल के रहता है, आंसर क्या है? क्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण అంటే अडवर्ब है ना, क्रिया विशेषण అంటే अडवर्ब। क्रिया की विशेषता को बोध करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। క్రియా అందులో ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో క్రియ ఉంటుంది, విశేషణం ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి, అలాంటి దాన్ని ఏమంటారు? క్రియా విశేషణ అంటారని చెప్పవచ్చు। जो क्रिया की विशेषता के बारे में, क्रिया యొక్క విశేషణం గురించి తెలిపేదాన్ని క్రియా విశేషణం అంటారు। అంటే ఫర్ एग्जांपल घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ना क्रिया है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ना क्या है? क्रिया विशेषण। తేజ్ ఏ విధంగా పని జరుగుతుంది, కానీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మెల్లగా జరుగుతుందా, స్పీడ్ జరుగుతుందా అంటే ఏ విధంగా జరుగుతుందో దాని గురించి తెలిపేటటువంటి పని యొక్క విశేషణాన్ని గురించి తెలిపేదాన్ని ఏమంటారు? క్రియా విశేషణ అంటారని చెప్పవచ్చు। నెక్స్ట్ సంబంధ బోధక్
दो वाक्यों के बीच में संबंधों के बारे में बोध करने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट समुच्चय बोधक। समुच्चय दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक सडन सिचुएशन है ना, అలాస్ ఓ వా ఏ తొలగి ఇస్రా అంటే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి పదాలని విస్మయాది బోధక అంటారని చెప్పవచ్చు। నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి విలోమ శబ్ద। విలోమ శబ్దం అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్, ఉల్టే శబ్ద। అచ్చా అంటే బురా है ना, ऊपर बोले तो नीचे అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ है ना। పర్యాయ విలోమ శబ్ద వ్యతిరేక పదాలు తెలుగు में। నెక్స్ట్ పర్యాయవాచి శబ్ద। పర్యాయవాచి శబ్దం అనే పర్యాయ పదాలు ఒకే అర్థానికి అనేకమైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి, అంటే అర్థం ఒకటే కానీ అనేకమైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి, అలాంటి పదాలని పర్యాయవాచి శబ్ద అంటారు। ఫర్ సపోజ్ धरती। धरती की धरती का पर्यायवाची शब्द पुडमी, धरणी, अवनी है ना। तो इस तरह के नीला बोल सकते हैं। नेक्स्ट वचन बदलिए, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल है ना। एक वचनमु बहुवचनमु है ना, सिंगुलर प्लूरल। एक अंटे अनेक, अच्छा अच्छे, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। नेक्स्ट लिंग बदलिए। लिंग माने जेंडर चेंज करना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता, इस तरह के शब्द क्या बोलते हैं, लिंग बदलिए। उपसर्ग एंड प्रत्यय। ఉపసర్గ అంటే ప్రత్యయ, ఉపసర్గ అంటే ముందర ఉన్నటువంటి అక్షరము, ప్రత్యయ అంటే అంతిమ అక్షరము। ఉపసర్గ అంటే నిడర్లో ని, నిడర్ ని విడదీసిన తర్వాత దర్ అనేటటువంటి పదము అర్థవంతంగా వస్తుంది, ని అనేటటువంటి అక్షరము ముందర వస్తుంది, అయితే ఇందులో ని అనేది ఉపసర్గ అవుతుంది। నెక్స్ట్ నిడరత। నిడర్త అనేటటువంటి పదములో, నిడర్త అనేటువంటి పదములో నిడర్త, నిడర్, నిడర్ అనేటటువంటి అర్థవంతమైన పదం వస్తుంది, లాస్ట్ కు తా అనేటువంటి అక్షరం వస్తుంది, ఇందులో తా అనేది ప్రత్యయ। అంటే ఉపసర్గ మరియు ప్రత్యయ గురించి నేను ఫుల్ డీటెయిల్ గా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను, చూడండి అయినా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అయినా। ఈ ప్రతి దాని గురించి కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను, చూడండి, వెతకండి, అర్థం చేసుకోండి, చదువుకోండి, మరియు పార్ట్ బి లో 20కి 20 మార్క్స్ తెచ్చుకోండి। ఎన్ని మార్క్స్ అండి, టోటల్ 20 మార్క్స్ అయినా, 20కి 20 తెచ్చుకోండి, మంచి ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టేయండి అయినా। సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి చూడండి, पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द అంటే एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति शब्द అంటారు। पुनरुक्ति शब्द అంటే ఒక్కటే పదానికి మళ్ళీ మళ్ళీ పలకడం జరుగుతుంది, అలాంటి పదాలని పునరుక్తి శబ్ద అంటారు। జైసే ఎగ్జాంపుల్ चम चम कण कण गण गण बड़ बड़ पड़ पड़ पट पट चक चक डक डक धक धक भक भक मक 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 ఇలాంటి పదం ఒకటే అర్థం, ఒకటే పదము మళ్ళీ మళ్ళీ పలకడం జరుగుతుంది, ఒకటే ఆ పదాన్ని రెండు సార్లు పలకడాన్ని ఏమంటారు, పునరుక్తి శబ్ద అంటారని చెప్పాము। దీని గురించి కూడా నేను సెపరేట్ వీడియో చేశాను, చూడండి। युग्म शब्द, रेमिंग वर्ड्स, आना जाना, फिरना, घूमना, भागना, दौड़ना, इस तरह के शब्द రైమింగ్ వర్డ్స్ जो भी होता है उसको युग्म शब्द कहा जाता है। ఏవైతే రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయో, మిల్జుల్కరంగా కలిసిమెలిసి వచ్చేటటువంటి ఏదైతే పదాలు ఉంటాయో దాన్ని యుగ్మ శబ్ద అంటారు। దీని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, చూడండి, చదువుకోండి, డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను। తత్సం और తద్భవ్। తత్సం అంటే సంస్కృత పదాలు, తద్భవం అంటే హిందీ పదాలు అయినా। తత్సం శబ్ద అంటే సంస్కృతం నుంచి వచ్చినటువంటి పదాలు, జైసే सावन, श्रावण मास है ना। तो इस तरह के शब्द कई प्रकार के। क्षीर, क्षीर अंटे दूध है ना, क्षीर संस्कृत शब्द दूध क्या है। అయితే पुनरुक्ति शब्द अंटे एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है ना। जैसे श्याम सिंगाराय है ना, श्याम सिंगाराय మూవీలో ఏమైతది, అయినా ముందు చనిపోతాడు, తర్వాత మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ కొత్త మూవీ స్క్రిప్ట్ రాస్తారు, అంటే అది శ్యామ్ సింగరాయ్ ఏ విధంగా ముందు చనిపోయి తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో జన్మెత్తుతాడో దాన్ని పునరుజన్మ అంటారు కదా। ఇది इसी तरह है यहाँ पर नया शब्द अगर नया वहां शब्द और एक बार प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति शब्द అంటే చమ్ చమ్ డమ డమ కణ కణ है ना, ఏంటిది చమ్ చమ్। ఈ శబ్దము ఇక్కడ మొదలై ఇక్కడనే చచ్చిపోతుంది, అదే పదము ఇంకోసారి మొదలవుతుంది, దీన్నే పునరుక్తి శబ్ద అంటారు। చచ్చిపోతుంది అంటే అట్లా కాదండి,
అర్థం చేసుకోవడం కోసం అంటున్నాను ప్లీజ్, है ना। सो सर ఏంటి సార్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోకూడదు, है ना। सो यहाँ शब्द एक बार प्रयोग होके अंत होकर नया बार और एक बार प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, పునరుక్తి శబ్దం అంటే ఒకటే పదానికి రెండు సార్లు పలికితే దాన్ని పునరుక్తి శబ్దం అంటారు। దీని గురించి కూడా నేను లింక్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను చూడండి। युग्म शब्द అంటే मिलजुल कर आने वाले जो भी शब्द होते हैं युग्म शब्द कहा जाता है। तत्सम तद्भव, तत्सम అంటే సంస్కృత పదాలు, తద్భవం అంటే హిందీ పదాలు। తత్సम అంటే సంస్కృత పదాలు, అది క్షీర్ క్షీర్ అంటే దూద్ అయినా మిల్క్, మిల్క్ ని తత్సం సంస్కృతంలో క్షీర్ అంటారు అయినా దీన్ని తద్భవ శబ్ద హిందీ మే దూద్ है ना। तो ఇలాంటి పదాల గురించి నేను క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి। कारक संधि समास, कारक कारक किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इनके क्या क्या है, का के की को और कई के ऊपर के नीचे के ऊपर के पास के लिए, इस तरह के कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपधान कारक ये सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए ఈ కారకాల గురించి కూడా క్లియర్ కట్ గా ఒక వీడియో చేశాను చూడండి। संधि गुరించి కూడా నేను क्लियर कट గా ఒక వీడియో చేశాను చూడండి। समास के बारे में भी क्लियर कट में एक वीडियो बनाया, आप देखिए, है ना। तो संधि देखो, దో అక్షరం కే రెండు అక్షరాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటి కొత్త పదాన్ని లేదా అక్షరాన్ని లేదా రెండు అక్షరాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఏదైనా దీర్ఘ పదాన్ని దీర్ఘ అక్షరాన్ని ఏమంటారు, సంధి అంటారు, है ना। दो अक्षरों के मेल से जो विकार हुआ है उसे संधि कहा जाता है ना। नेक्स्ट संधि के पूरे 3 प्रकार हैं, जैसे स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास दो शब्दों के मेल से जो शब्द आता है उसे क्या बोलते हैं, समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल से రెండు శబ్దాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక విగ్రహ వాక్యాన్ని లేదా ఒక సమాస పదాన్ని ఏమంటారు, సమాస అంటారు। ఇక్కడ సంధి అంటే అక్షరాల యొక్క కలయిక, సమాస అంటే శబ్దాల యొక్క కలయిక। దీని గురించి కూడా సెపరేట్ గా వీడియో చేసి పెడతాను చూడండి, है ना। नेक्स्ट काल అంటే टाइम, है ना, समय, टेंसेस इंग्लिश में टेंसेस कहा जाता है। टेंसेस काल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। वर्तमान काल అంటే ప్రెజెంట్ నడుస్తుంది, భవిష్యత్ కాలం అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్, భూతకాలం అంటే పాస్ట్ టెన్స్, అంటే జరగబోయే దాని గురించి, జరిగిన దాని గురించి, జరుగుతున్న దాని గురించి తెలిపే దాన్ని కాల్, టైం అంటారు, సమయము టెన్సెస్ అంటారు। దీని గురించి కూడా సెపరేట్ లింక్ వీడియో చేశాను చూడండి। विराम चिन्ह అంటే విరామ చిహ్నాలు, जैसे फुल स्टॉप, कामा, है ना। इस तरह के పదాలు ఎన్నో రకాల డాష్, బ్రాకెట్ ఇలాంటి పదాలు ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ గురించి కూడా నేను చేశాను। ముహావరే లోకోక్తియ और వాచ్య, है ना, వాయిసెస్ వీటి గురించి కూడా చూశాను। వర్తని శుద్ధ అంటే ఒకడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక మిస్టేక్ ఇస్తాడు, పార్ట్ బి లో మిస్టేక్ ఇస్తే దాన్ని కరెక్ట్ చేసి రాయాలి, है ना। ఒక తప్పు ఇస్తాడు, తప్పు ఉన్న దాన్ని కరెక్ట్ చేసి రాయాలి, తప్పు వర్డ్ రాంగ్ లెటర్ ఇస్తాడు, రాంగ్ వర్డ్ ఇస్తాడు, దాన్ని కరెక్ట్ చేసి రాయాలి, है ना। వర్తని శుద్ధ। వాక్య ప్రయోగం, వాక్యాలను ప్రయోగం చేయడం అంటే మేక్ ద సెంటెన్స్, है ना, సెంటెన్స్ తయారు చేయడం దాని గురించి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వాక్య సహీ క్రమ కర్ణ, వాక్య కో సహీ క్రమ మే లిఖనా అంటే వాక్యాన్ని ఒక సీక్వెన్స్ లో రాయాలి అని ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది। హిందీ అక్షర్ అంటే హిందీలో ఉన్నటువంటి 1 2 3 4 एक से 1000 कितना भी नंबर हो ना, 1947 को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, 1947 అంటే ఇలాంటి పదాలని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, వాటి గురించి కూడా చదువుకోండి, ఖచ్చితంగా అడగడం జరుగుతుందండి। నెక్స్ట్ వాక్య శుద్ధ కర్ణ, వాక్యాన్ని శుద్ధ కర్ణ అంటే ఇక్కడ వాక్య సహీ క్రమం లిఖనా, వాక్యానికి సహీ క్రమంలో ఒక క్రమంలో రాయాలి, ఇదొక క్వశ్చన్। వాక్య శుద్ధ కర్ణ, ఒకవేళ వాక్యంలో ఎలాంటి తప్పులు ఉంటే దాన్ని క్రమముగా క్లియర్ గా రాయాలి, శుద్ధ కర్ణ అంటే క్లియర్ చేసి కరెక్ట్ చేసి రాయాలని అర్థం। देश विदेश शब्द, है ना, देश विदेश शब्द इस तरह के शब्दों को यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या देश विदेश शब्द क्या है, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు, విదేశ శబ్దాలు ఏ విధమైనటువంటి శబ్దాలు ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా అడగడం జరుగుతుంది, చదువుకోండి। నెక్స్ట్ శబ్దార్థ అంటే మీనింగ్స్ ప్రతి మీనింగ్స్ మన ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి సిక్స్త్ లెసన్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి మీనింగ్స్ చదువుకోండి, క్లియర్ కట్ గా అక్కడ అడగడం జరుగుతుందండి। నెక్స్ట్ నో డౌట్ అంత్యక్షరి శబ్ద అంటే ఏంటి సార్ అంటారు। అంత్యక్షరి శబ్ద అంటే ఒక పదము లేదా అక్షరం ఇచ్చిన తర్వాత
చివరన ఓకే, అంత్యాక్షరి అంటే అంత్యాక్షరి అనే పాట పాడతాం కదా, ప్లే ఆడుకుంటాం కదా. పాట పాడేటప్పుడు ఒక తను పాట పాడిన తర్వాత దాని తర్వాత లాస్ట్ అక్షరం ఏదైతే ఉందో, లాస్ట్ కున్నటువంటి అక్షరం ఏదైతే ఉందో ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చేయాలి, అదే అక్షరముతోటి అదే అక్షరముతోటి కొత్త అక్షరాన్ని కొత్త పాట పాడాలి. అదే అక్షరంతో కొత్త పాట పాడాలి. దాన్నే అంత్యాక్షరి పాట అంటారు. ఇదే విధంగా అంత్యాక్షరి శబ్దులకి అంటే ఇవ్వబడినటువంటి అక్షరములో ఇవ్వబడినటువంటి శబ్దములో చివరన ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి కొత్త పదాన్ని రాయాలి. దాన్ని అంత్యాక్షరి శబ్ద అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే కలం అయినా కలంలో కలం అనేటటువంటి అక్షరం ఇచ్చారన్నమాట, శబ్దం ఇచ్చిన అనుకోండి. ఆ కలం నామక శబ్ద దియా గయా. కలం అనేటువంటి శబ్దములో పదములో లాస్ట్ అక్షరం ఏముంది, మా ఉందండి. మా ఏముంది, అంత్యాక్షరి విధి మా ఉంది. లాస్ట్ ఉన్నటువంటి అక్షరం మా. మాతో కొత్త పదాన్ని తయారు చేయాలి. మా సే మమత और मन है ना, मन హృదయ్ ఇసరా ఇలాంటి పదాలు మాతో కూడినటువంటి కొత్త అక్షరాల్ని కొత్త పదాల్ని రాయాలి. అయినా ఇలాంటి పదాల్ని ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటారు, అంత్యాక్షరి శబ్ద అంటారు. అయినా నెక్స్ట్ ఈ వీటిని గురించి కూడా ఇలాంటి పదాల గురించి కూడా నేను వీడియో చేశాను, చూడండి. భాషాకి బాత్ టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఏదైతే గ్రామర్ పార్ట్ అడిగారో దాన్ని భాషాకి బాత్ అంటారు. ప్రతి గ్రామర్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, చూడండి వీడియోను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి టాపిక్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి గురించి క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను, చూడండి, వెతికి క్లియర్ కట్ గా చదువుకోండి. 20కి 20 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇది నా గ్యారంటీ. అయినా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లుగా 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ప్రతి ప్యాటర్న్ ని చదువుకోండి. మరియు నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రతి పార్ట్ బి భాగాన్ని, వ్యాకరణాంశాన్ని, గ్రామర్ పార్ట్ ని చదువుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. సో ఐ హోప్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. హేనా, ఏది మేరా వీడియో అప్పు అచ్చా లగే, ఒకవేళ నా యొక్క వీడియో మీకు మంచిగా అనిపిస్తే, ఇఫ్ మై వీడియో ఇఫ్ యు ఫీల్ ఇట్ ఇస్ గుడ్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. నా యొక్క వీడియో మీకు మంచి అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి. ఎవరైతే 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసము మాత్రం ఈ వీడియో చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ప్లీజ్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయినా ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోల కోసము, ఈ మరికొన్ని సమాచారాల కోసము మా ఛానల్ ని కాంటాక్ట్ కాండి, మరియు మంచి వీడియోల్ని పొందండి, మంచి మార్క్స్ పొందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.